આપો અને તમારો સૌહાર્દપૂર્વક જે એનો સાથેનો વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર થકી એ બાળકોમાં તમે ચોક્કસ પ્રગતિ લાવી શકો છો. અને બાળકોને બીજું શું જોઈએ, એમને તમારું સ્નેહ જોઈએ, હૂંફ જોઈએ અને એને સમાન જોઈએ, એને સમાજમાં સન્માન ભર્યું સ્થાન મળે તો આ બાળકો પણ સામાન્ય જિંદગી જીવવા માટે સક્ષમ થઈ શકે છે. આ તમે આપે જે આ બધો સેમિનાર યોજ્યો અને અમારા જેવા આ વિશિષ્ટ બાળકોના વાલીઓને બોલવાની તક આપી છે એ બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ કોરોનાના ખૂબ અઘરા સમયની અંદર બાળકો ઘરમાં રહીને કંટાળી જાય છે, પણ તમે અવારનવાર જે તાલીમ પ્રોગ્રામોને બધું કરો છો, અમે બાળકોને બતાવીએ છીએ, સતત બાળકોના વાલીઓને જોડે કોન્ટેક્ટમાં રહીએ છીએ અને એ થકી બાળકોને આ એપિડેમિકની અંદરથી કેવી રીતે આપણે સકુશળ બહાર લાવી શકીએ એના પ્રયત્નો કરીએ છીએ. અમારા આ સ્પેશિયલ બાળકો માટે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ગુજરાતે પોતાના પરિવારને જ્યાં આ બાળકોનો આત્મવિશ્વાસ સાથે પોતાની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કરી શકે છે એવી તક આપે છે, એ બદલ સર્વ વિશિષ્ટ બાળકોના વાલીઓ વતી હું સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિકનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમે આવા સતત પ્રયત્નો કરતા રહો છો તે માટે પણ આપ સૌને ખૂબ અભિનંદન છે. એક વાત કહું તો મારી સંસ્થાના બાળકો તો રાહ જોતા હોય છે આખા વર્ષ દરમિયાન કે ક્યારે કોઈ તાલીમમાં જવાનું આવે કે કોઈ કોમ્પિટિશનમાં જવાનું આપે, એ લોકો ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. આ ખુશી એ લોકોને માટે નવું પ્રાણ પૂરે છે અને આ જ ખુશી અગત્યની છે આ બાળકો માટે કે જે એ લોકોને સન્માનપૂર્વક જીવવા માટેનું પ્રેરક બળ બને છે. અમારા સૌ પરિવાર વતી અમો સૌ ઓલિમ્પિકના આ ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. કોરોનાની મહામારીમાં આપ સૌ સુરક્ષિત સલામત રહો તેવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. આભાર. પિયુષભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ મેમ, જે આપે આપના અનુભવો શેર કર્યા અને જે આપની અનુભવ હતા કે જે કઈ પરિસ્થિતિમાં કે આ થયું છે એના વિશે આપે બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન અને સારી બહુ व्यक्तित्व शेयर કર્યું છે. थैंक यू सो मच. अवे आज के हमारे जो दूसरे रिसोर्स पर्सन है दीपिका बहन टेलर, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो उनका रिव्यू शेयर करें. दीपिका बहन टेलर. नमस्ते टू ऑल माय रिस्पेक्टेड. वैसे तो नीलाबेन ने निश्चल को लेकर अपनी जर्नी के बारे में जो भी कुछ बताया, जो भी कुछ शेयर किया है, वो कहीं ना कहीं मेरे और निस्सर की लाइफ से भी कनेक्ट करता है. लेकिन मुझे आज बोलने का मौका दिया है तो उसके लिए तो मैं आप सबकी आभारी हूँ. इंसान बहुत सारे सपने देखता है, लेकिन जब वो माँ बाप बनने का उसको अवसर मिलता है तो वो अपने सारे सपने जो है वो अपने बच्चों में पिरो देता है. हर एक परिवार में बच्चे का जन्म जो होता है वो बहुत सारी खुशहाली लेकर आता है. निसर्ग का जन्म हमारे परिवार में भी बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आया था. निसर्ग जन्म से ही नॉर्मल थे, उनके माइलस्टोन भी सारे नॉर्मल थे, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कुछ अलग ही रास्ता मेरा और हमारा उनका चुना था. तो जब वो 3 साल के हुए तब हमें पता चला कि उनको हार्ट डिसीज है और उनका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा. ओपन हार्ट सर्जरी के बाद उनको फिट आई और बहुत कुछ बदल गया. सर्जरी के बाद वो कोमा में चले गए और उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई. बाद में पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड है. तब तक तो वो ऑपरेशन से पहले तो वो नॉर्मल भी थे. एक नई जर्नी की शुरुआत हुई. जब एक बच्चा जन्म लेता है नॉर्मल तरीके से घर में और फिर ऐसे पता चलता है कि ये स्पेशल बच्चा है, तो फैमिली में किसी को भी ये तजुर्बा नहीं होता है कि उसको कैसे बड़ा करे. तो बहुत सारी चैलेंज उस टाइम पर आई और 7 साल के हुए तब तक तो मैंने उसको सिर्फ संभाला है, जैसे उनका सारा काम कर देना, उनकी सारी, मैं उनको इनडायरेक्टली मैं उनको ज्यादा डिपेंडेंट बना रही थी, ज्यादा अपाहिज बना रही थी. लेकिन कहता है ना कहीं लाइफ में कहीं क्लिक होता है तो कहीं किक लगती है. मुझे किक लगी कि आप कहाँ तक इनका ये सब सारा काम करते रहोगे. कि मुझे पढ़ाई लिखाई तो मेरे दिमाग में तब तक नहीं आती थी, क्योंकि वो एक बिल्कुल भी बैठते नहीं थे, वो भी हाइपर एक्टिविटी ADHD थे. तो एक जगह पे बैठाना, अपना पूरा रूटीन जो काम है डेली वर्क का वो करना,
वो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। और मैंने ये ठान लिया कि मैं उनको कुछ ना सीखे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डेली लिविंग एक्टिविटी है वो तो उनको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं हूं तो करूंगी, अगर मैं नहीं रही तो उनका ये सब काम कौन कर देगा। तो उनको इंडिपेंडेंट तो मुझे बनाना ही है। तो निसर्ग के लिए मैंने तब से सोचा कि वो उनको खुद का काम खुद करना है। फिर वो स्कूल की बारी आती है तो हर एक माँ बाप के सपने होते हैं कि अपना बच्चा स्कूल में जाएगा। तब स्पेशल स्कूल मेरे दिमाग में नहीं था कि स्पेशल बच्चों का स्पेशल स्कूल होता है। मैं नॉर्मल स्कूल में लेकर गई उसको, तो नॉर्मल स्कूल में मना कर दिया 1 साल रखने के बाद कि ये बच्चा यहाँ नहीं चलेगा। वापस बहुत सारे क्वेश्चन कि यहाँ नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा। फिर किसी ने बताया कि ये स्पेशल स्कूल होता है, वहां पे आप उनको एडमिशन करवाइए। मैंने उनका स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराया। पता नहीं चलता था कि क्या करेंगे। उनके फ्यूचर के लेकर भी मैं बहुत ही चिंतित रहती थी। मेरे परिवार में सब चिंता करते थे कि इनका फ्यूचर क्या होगा। अभी भी ये 7-8 साल तक पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा फ्री टाइम रहता था तो मैं स्कूल में जाके बैठती थी, मैं हेल्प करती थी। तब तक मुझे पता चलने लगा कि बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे। जैसे बटन बंद कर दिया या शूज खुद पहन लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और मैंने वहीं से शुरुआत की कि अभी आज जो निसर्ग है, आज निसर्ग 27 साल के हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कहने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद करते हैं और मुझे भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। स्कूल में जो वर्कशॉप चलता है उसमें वो फाइल डिपार्टमेंट में वो अपने काम करते हैं जहाँ उनको स्टाइपेंड मिलता है। दूसरी चैलेंज जो मेरी लाइफ में जब आई थी, तब क्या मेरे दोनों बच्चे में 11 साल का डिफरेंस है। बेटी निसर्ग जब 11 साल के हुए तब मेरी बेटी हुई थी। निसर्ग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले। मीन्स नॉर्मल बच्चों में भी होता है कि लॉन्ग पीरियड हो जाता है, वो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वैसा निसर्ग के साथ भी हुआ था। तो शची के भी बहुत, जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं, मेरे साथ खेलते नहीं है, भाई के साथ बाहर बच्चे नहीं खेलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे। भाई उनको मारते थे, बात नहीं करते थे। मैंने धीरे धीरे उनको भी स्कूल में जब उनकी छुट्टी होती थी मैं तब उनको स्कूल में ले जाती थी। वो स्कूल में दूसरे टीचरों को फॉलो करती थी, बच्चों को देखती थी। तो धीरे धीरे उसको समझ गया कि उसका भाई क्यों अलग है। फिर उसने अपने आप से कन्वर्सेशन उनके संग बढ़ाया है। और लास्ट 5 years से मैंने उनको दोनों को अकेला छोड़ना चालू किया। मैं वर्किंग वुमन हूँ तो मैं काम पे जाती हूँ, तो दोनों बच्चों को मैंने अकेला छोड़ना चालू किया। दोनों के बीच में अभी तो रेपो बिल्ट हुआ, अभी तो बहुत सारा बॉन्डिंग है। और शची बहुत अच्छे से संभालती है, निसर्ग भी उनको बहुत प्यार करते हैं। और रही बात मीन्स मैं हमेशा देखती हूँ, मेरा 20 साल से मैं एनजीओ में मैं काम करती हूँ। तो हमेशा पेरेंट्स के दिमाग में यही आता है कि ये लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। हर एक बच्चे की क्षमता ही नहीं होती है कि वो सब कुछ करेंगे। हमारा बच्चा विशिष्ट है, हमारा बच्चा अलग है, तो हमें उसकी एबिलिटी देखनी है। जो नहीं दिया है उसको मत देखो, उनको क्या मिला है ऊपर वाले से, वो उनकी एबिलिटी देखते हैं। तो बच्चों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे मीन्स प्लेटफॉर्म भी है। उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अभी जो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनका कंफर्ट जोन जो होता है वो स्कूल रहता है। और हाँ, मेरा भी कंफर्ट जोन मेरा स्कूल ही है इन बच्चों के साथ। तो लॉकडाउन जब हुआ तो बहुत बड़े क्वेश्चन थे उनके दिमाग में कि हम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि निसर्ग जो है वो मेंटल क्लॉक में उनका सेट रहता है। तो वो घड़ी पे ही उनका पूरा दिन जाता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ, मुझे बाहर क्यों नहीं जाना है, मुझे क्यों बार बार हाथ धोने हैं। वैसे ये न्यूज देखते हैं, वो मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैंने ऐसे बता दिया कि मोदी जी जब बोलेंगे तब हमको स्कूल जाना है। अभी मोदी जी हमको हाथ धोना बता रहे हैं, बाहर नहीं जाना बोल रहे हैं, मास्क लगाना बोल रहे हैं, तो वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें जो होती है तो हम उनका उनके क्वेश्चन का आंसर देना और उनके तरीके से, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अभी तो वो लोग वैसे भी वो मुझे निसर्ग बाहर खेलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। लेकिन वो घर में मुझे बहुत सारी हेल्प करते हैं, जैसे कपड़े सुखाना, कपड़े को फोल्ड करना, सब्जियां काटना। फिर अभी तो लॉकडाउन में वो मीन्स मेरे पास आके, मेरी भी छुट्टी है उनकी भी छुट्टी है, तो साथ में खड़े रहते हैं। मैं रोटी बनाती हूँ तो उसपे वो घी लगाते हैं। तो जिन जो काम में उनको खुशी मिलती है तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि वो खुश रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे में सब दूसरे बच्चों को देखकर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये इसमें आगे जाता है तो ये क्यों नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, हमारे बच्चे की एबिलिटी अलग है और जिसमें उसकी खुशी रहती है तो हमें उसको उसमें ही आगे ले जाना चाहिए। एज ए पेरेंट्स हमको चिंता होती है कि वो स्वाभाविक है, हमें अपने बच्चों को लेकर बहुत ही चिंता रहती है कि कल क्या होगा। कल की बात ना करके हम आज की बात करें तो ज्यादा मीन्स फर्क रहता है। और चिंता करने से या चैलेंज आने से जिंदगी थम तो नहीं जाती है। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हमारे बच्चों का डेवलपमेंट
अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें से एक स्पेशल ओलंपिक्स भी है। स्पेशल ओलंपिक्स सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, एथलेट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा माध्यम है। अपने मीन्स अपने बच्चों की जो स्पोर्ट्स की जो अचीवमेंट है, उसकी वजह से उन्हें अलग अलग कैंप में जाने का मौका मिलता है, जहाँ वो परिवार से अलग रहते हैं, माँ बाप से अलग रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, डिसिप्लिन आता है उनमें, और कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कितने सारे एरियाज में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो जो अगर अपने बच्चे की ये स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में भाग लेते हैं, उनकी एबिलिटी है, तो उनको जरूर उसमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको उनमें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत और गुजरात के माध्यम से बोल रही इसलिए बता रही हूँ, लेकिन मैंने एथलेट्स कैंप, मैंने बहुत सारे कैंप में मुझे एथलेट्स के संग जाने का मौका मिला है, और एक्चुअली मैं सीख के आती हूँ उनसे कि वो लोग कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। अभी अभी मुझे लास्ट ईयर मुझे अमिता अग्रवाल के साथ मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला था, तब मैं श्रेय और ऋषि से मिली थी। मैं तब सरप्राइज हो गई थी कि इतना गजब का कॉन्फिडेंस ये एथलेट कहाँ से लाते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका बात करने का जरिया, उनका लीडरशिप मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे बहुत कुछ सीखना है उनसे। जब श्रेय सब लीडरशिप बहुत अच्छी से बहुत अच्छे लीडर है वो, और जब वो इतने सामने सबके सामने वो फियरलेस बात करते हैं, तब मैं अपने आप में क्वेश्चन करती हूँ कि क्या मैं कर पाऊंगी, इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है, तो मैं तो अपने आप को नॉर्मल कैसे बता सकती हूँ। श्रेय और ऋषि जैसे और भी दूसरे बच्चे हैं जो गुजरात से हैं, धीरेन है, अनीश है, जैसे परेश है, लीला भाई है, वगैरह को मैं देखती हूँ, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होती है या ओलंपिक्स की कोई भी इवेंट्स होती है, तो उसमें वो एज अ असिस्टेंट कोच भी वो लोग हेल्प करते हैं, और बहुत प्राउड फील होता है तब। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिली होत तो क्या ये सब कर पाते हैं? तो अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी बात है, और मैं सैल्यूट करती हूँ इनके सारे पेरेंट, इन सारे एथलीट्स के पेरेंट्स को, टीचर्स को, और स्पेशली मेंटर्स को, कि जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमेशा एज अ पेरेंट्स हमें चिंता रहती है। मैं पेरेंट्स की बात करूंगी, अगर मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स हमेशा चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा हमारे बाद, क्या होगा, ये नहीं करते, ये नहीं करते हैं हमेशा। लेकिन देखो, डिसेबिलिटी देखने का काम तो सोसाइटी का है, हमारा काम तो बच्चों की एबिलिटी को सेलिब्रेट करने का है, ठीक है ना? तो हमें उनकी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। और मैं जब भी मैं अनीश को भी देखती हूँ कि जब वो ग्राउंड ड्रॉ करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये क्षमता के, इनकी क्षमता के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब भी मैं श्रेय को पब्लिक के सामने बोलने का देखती हूँ, जब वो सेशन खत्म होने के बाद जब अपने वो दूसरे एथलेट से बात करते हैं, तो मैं श्रेय जैसे ऐसा कहना चाहते हैं सारे एथलेट को। अगर श्रेय सुन रहे हैं मुझे, तो मैं श्रेय को बताऊंगी कि बेटा, मैं आपकी तरह से मैं सारे एथलेट को बोल रही हूँ कि ईश्वर का दिया कुछ अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार से कभी मत हारना दोस्तों, क्योंकि जीत का तो कोई विकल्प नहीं होता है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत और गुजरात ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतनी करीबी से ये जो कैसे एथलीट ने आपने देखा है और कैसे आपने एथलीट के साथ काम किया है, उसके बीच आपने बहुत सारे अनुभव और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि कमेंट में मोस्टली वही आ रहा है कि एक्सीलेंट स्पीच वगैरह। मैम थैंक यू सो मच स्पेशल ओलंपिक की ओर से। और आज के हमारे दूसरे हैं जो रिसोर्स पर्सन बिचलबेन हरखानी, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। बिचलबेन। नमस्कार सर, आई एम ऑडिबल सर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस या मैम, गो अहेड। या નમસ્કાર, સૌથી પહેલા તો બધા પેનલિસ્ટ અને સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ભારત ગુજરાત ટીમ, બધા જ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર્સ એન્ડ સ્પેશિયલ મે રિક્વેસ્ટ ટુ મેમ પ્લીઝ હિન્દી. યસ, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. યા થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી હું મારી જર્ની તો ગુજરાતીમાં જ શેર કરીશ, બીકોઝ આપણને જે અંદરની ફિલિંગ આવે ને આપણી માતૃભાષામાં જ આપણે વધારે સારી રીતે કહી શકીએ, એટલે આ તો ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, દેટ વોઝ ઓનલી ઇન ઇંગ્લિશ. હવે દરેક ખાસ કરીને નીલાબેને, ઇવન દીપિકા મેમે પોતાની જે જર્ની શેર કરી છે, એ સેમ જર્ની મારી પણ છે, અને એ જ હું તમારી સાથે પહેલા શેર કરું છું. તો મારે પણ જ્યારે હું 24 યર્સની એજ હતી અને અમારા મેરેજ થયા અને ફર્સ્ટ યર
મંત્રનું બર્થ થયું. હવે જેમ દીપિકા મેમે કીધું એમ સેમ કે જ્યારે બાળક આવવાનું હોય એ પણ આટલી નાની ઉંમરમાં અને એ પણ પહેલું બાળક, તો બહુ બધું એક્સાઇટમેન્ટ હોય, બહુ બધા સપના જોયા હોય અને જ્યારે એ બાળક આવે ત્યારે ડોક્ટર તમને એમ કહે કે એ એક એવું બાળક છે કે જે લાઈફ ટાઈમ તમારા પર ડિપેન્ડન્ટ રહેશે. કદાચ એટલું બધો હેલ્થ ઇશ્યુઝ પણ રહેશે અને કદાચ એટલો લાંબો સમય ના પણ રહી શકે. તો તમારા ઉપર શું વીતે એ દરેક મધર અને કદાચ સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર્સ પણ સમજી શકે, બીકોઝ એ લોકો પણ સ્પેશિયલ બાળકો સાથે કામ કરી રહ્યા છે. તો એ દિવસે જ્યારે 2002 24 ડિસેમ્બર અમને ખબર પડી કે અમારું બાળક ડાઉન સિન્ડ્રોમ છે અને લાઈફ ટાઈમ એનું બધું જ ઘણું મોડું રહેશે, અમારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેશે, તો અમારા માટે પણ બહુ મોટો જર્ક હતો. પણ આજનો જે આપણો ટોપિક છે કે જે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સે સિલેક્ટ કર્યો છે, હું એમાં 100% બિલીવ કરું છું કે ચેલેન્જીસ ટુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. આપણે સ્પેશિયલ બાળકોને ચેલેન્જ્ડ બાળકો કહીએ છીએ કારણ કે એને ઘણી બધી ચેલેન્જીસ હોય છે અને એમના ફેમિલીને પણ ઘણી બધી ચેલેન્જ હોય છે. પણ બીજી બાજુ આપણે એમને ગિફ્ટેડ બાળકો કહીએ છીએ કે ચેલેન્જીસ તો છે પણ ભગવાને એવી કંઈક ગિફ્ટ આપી છે, આપણે ખાલી એ ગિફ્ટ શોધવાની છે અને એના ઉપર કામ કરવાનું છે. તો ડેફિનેટલી રિઝલ્ટ મળે છે અને અમે લોકો એવા ઘણા બધા મધર્સ છીએ કે અમારા પાસે એ પ્રૂફ છે અને તમે પણ જોયેલું હશે. બીજી બાજુ આપણે પોતે પણ કહેતા હોઈએ છીએ કે ચેલેન્જીસ હોય ત્યાં જ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય અને ચેલેન્જમાંથી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધવી એ હવે અમને તો ટેવ પડી ગઈ છે કારણ કે અમે એવું જ કર્યું છે. તો જ્યારે મંત્ર ડાઉન સિન્ડ્રોમ છે એ અમને ખબર પડી તો ખૂબ ડિફિકલ્ટ હતું શરૂઆતનો સમય, ખબર પણ નહોતી પડતી કે શું કરવું. પછી એના માઇલસ્ટોન્સ અને ખાસ કરીને ત્યારે જ મારા ભાઈને ત્યાં નોર્મલ બાળકનો જન્મ થયો હતો, એટલે જ્યારે પણ આપણે જોઈએ તો કમ્પેરિઝનમાં એના માઇલસ્ટોન્સ ઘણા બધા પાછળ હોય, ઉંમર પણ નાની હોય, એટલી બધી મેચ્યોરિટી પણ ના હોય અને બહાર નીકળીએ ત્યારે લોકો એકનો એક પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે કે આ કેમ આવો છે, આ કેમ હજી ડોક ઝાલતા નથી શીખ્યો, આ કેમ હજી બેસતો નથી. બધા એની સામે એવી રીતે જોવે કે જાણે કોઈ ગુનો કરી લીધો હોય આપણે, અથવા તો આ બધું ક્યારે શીખશે, બસ એના સિવાયના કોઈ ક્વેશ્ચન આપણી સામે ના હોય. તો ત્યારે ઘણી વખત દુઃખ થતું કે આ સોસાયટીમાં આ ઉંમરે હું આને લઈને કેમ આગળ વધી શકીશ. શરૂઆતના પીરિયડમાં તો કદાચ એવું પણ થયું હતું કે 2-3 વર્ષ મેં મારી જાતને ઘરમાં જ બંધ રાખી દીધી. લોકો પૂછશે અને મારી પાસે પોતાની પાસે પણ કોઈ જવાબ નથી. હવે એ ટાઈમે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ, મારા હસબન્ડનો ખૂબ સપોર્ટ હતો. અમે મંત્રને કોઈ જ જાતની થેરાપી અપાવી નથી, ખાલી ડોક્ટરને એક વખત બતાવ્યું, એમણે કીધું હતું કે આ બાળક તમારા ઉપર લાઈફ ટાઈમ ડિપેન્ડન્ટ રહેશે અને તમારું બધું માનશે એવું કહિયાગરું બાળક છે. પછી બસ મંત્રના ડેવલપમેન્ટમાં મહેનત કરવા લાગ્યા, જ્યાંથી અમને થોડી ઘણી ઇન્ફોર્મેશન મળે, ગાઈડન્સ મળે, એ રીતે અમે એને ટ્રેન કરવા લાગ્યા. પછી જ્યારે સ્કૂલિંગની વાત આવી તો પછી પાછું કન્ફ્યુઝન કે નોર્મલ સ્કૂલમાં મૂકવો કે સ્પેશિયલમાં. નોર્મલ સ્કૂલમાં જલ્દીથી લોકો એક્સેપ્ટ કરતા નથી આપણા બાળકોને અને જ્યારે સ્પેશિયલ સ્કૂલની વાત આવી તો એવું થતું કે એ બીજાને જોઈને કોપી કરતો અને જે કદાચ ન શીખવા જેવી બધી જ વસ્તુઓ શીખી જતો કે જેને પછી ભૂલાવવી ખૂબ અઘરી પડતી. તો શરૂઆતમાં અમે એ ડિસિઝન લીધું કે ભલે એ નોર્મલ સ્કૂલમાં જ જાય અને ખાલી બાળકો સાથે રહે એ જ આપણો આગ્રહ છે, કંઈ શીખવાનો આગ્રહ નથી, એ આપણે એને ઘરે શીખવી દેશું. નોર્મલ સ્કૂલમાં એ જવા લાગ્યો. 3rd 4th સુધી સ્કૂલ તરફથી પણ ઘણો બધો સપોર્ટ હતો, પણ પ્રોબ્લેમ પછી થવા લાગ્યો કે થોડા બિહેવિયરલ ઇશ્યુ વધવા માંડ્યા, બીકોઝ એને જે ભણાવવામાં આવતું એ તો એને સમજાતું નહીં અને નોર્મલ કરિક્યુલમને ફોલો ના કરી શકતો. પછી પાછો વિચાર આવ્યો કે હવે આટલા વર્ષ નોર્મલમાં રાખ્યો, હવે સ્પેશિયલમાં રાખીશું તો એ કેવી રીતે સેટ થશે. અને ત્યાંથી જ મંત્રની ચેલેન્જીસે મારા માટે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરી, કારણ કે બેઝિકલી મારું માઇક્રોબાયોલોજી છે, મારે પોતાની લેબોરેટરી જ કરવાની હતી, એ જ સપનું હતું અને એવી રીતે જ હું કામ કરતી હતી. પણ પછી મને થયું કે મંત્ર જે સ્કૂલમાં જાય છે એ જ સ્કૂલમાં હું પણ જાઉં અને મંત્રને એ હિસાબે થોડી કંપની મળી જાય. ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ માય જોબ એઝ અ ટીચર. અને પછી મંત્રને જોતી કે ભાઈ નોર્મલ સ્કૂલમાં તો એ ખાલી બેસી રહે છે, ખાલી મારું મન માને છે કે સ્કૂલે જાય છે પણ હકીકતમાં એનો ટાઈમ પ્રોડક્ટિવલી યુઝ થતો નથી, એ એટલું બધું શીખી શકતો નથી. પછી મેં એક ઇન્ક્લુઝિવ સેટઅપની શરૂઆત કરી 2013માં
અત્યારે મારે પણ 100 થી વધારે બાળકો ત્યાં ભણી રહ્યા છે અને નોર્મલ બાળકોની સાથે જ બીજી બધી ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે. અમે પણ એમને બધા જ ટાઈપની થેરાપીઝ આપીએ છીએ. 2 ફૂલ ટાઈમ થેરાપિસ્ટ અમારે ત્યાં હોય છે, પ્રી વોકેશનલ સ્કિલ, વોકેશનલ સ્કિલ અને એજ્યુકેશન. પણ પાછો જે એનો એજ્યુકેશનનો પ્રશ્ન હતો એ તો એમનો એમ જ રહ્યો. પણ પછી મને થયું કે આપણે લોકો જે ભણ્યા છીએ, કે SS ભણીએ કે સાયન્સ ભણીએ કે મેથ્સ ભણીએ, હકીકતમાં આપણે યુઝ ક્યાં કરી રહ્યા છીએ? લાઈફમાં યુઝ તો એનો જ છે કે જે ફંક્શનલ વસ્તુઓ છે, જે રોજબરોજની લાઈફમાં જરૂરી છે. એટલે એના માટે મેં કરિક્યુલમ ડેવલપ કર્યો અને ફંક્શનલ કરિક્યુલમની 27 બુક્સ આજે મેં બનાવી છે અને શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા એના ઇનોગ્યુરેશન માટે આવ્યા હતા. અને એ બુક્સમાં એવું જ ભણતર છે કે જે આ બાળકો માટે જરૂરી છે. પ્રી વોકેશનલની પણ બુક છે, વોકેશનલની પણ છે અને બેઝિક એજ્યુકેશનની છે. કારણ કે મારે પણ એને SS સાયન્સ નથી ભણાવવો. મને ખબર છે કે એ નહીં ભણી શકે અને એને એની જરૂર નથી. મંત્રની જર્ની પછી સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક સાથે શરૂ થઈ. મંત્ર નાનો હતો ત્યારે જ એને સ્વિમિંગનો ખૂબ શોખ હતો. આખો દિવસ પાણી સાથે એટેચ રહેતો. અને જ્યારે અમે ગવર્મેન્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં પૂછવા ગયા કે અમારા બાળકને શીખવશો, તો એને કીધું કે આ તો મંદબુદ્ધિનું બાળક છે, ડૂબી જાય તો મારી જવાબદારી નહીં, તમારે મૂકવું હોય તો મૂકી જ જાઓ. પછી અમે લોકો ત્યારે તો ન મૂક્યું, કારણ કે કોઈ પણ પેરેન્ટ્સને એમ જીવ ના હાલે કે કોઈ જાતની જવાબદારી વગર ના મુકાય. પછી 2010માં એક કોચ ત્યાં આવ્યા અને એમણે એવી રિસ્પોન્સિબિલિટી લીધી કે મારે આવા સ્પેશિયલ બાળકોને સ્વિમિંગ શીખવવું છે. અને ત્યારથી મંત્રની સ્વિમિંગની જર્ની શરૂ થઈ. અને 2015માં એને સૌથી પહેલો બ્રેક મળ્યો સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટુર્નામેન્ટમાં અને એમાં એનો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો. ધેન પછી એનું સ્ટેટ લેવલમાં એ આગળ ગયો, એમાં પણ એ આગળ વધ્યો અને પછી એને ઇન્ટરનેશનલ સુધીના ચાન્સીસ મળ્યા. સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક સાથેનો મારો અનુભવ કહું તો મને અનુભવ તો 2005થી હતો, જ્યારે મંત્ર 3 વર્ષનો હતો. ત્યારે રાજકોટમાં ભાવનાબેન પારેખ કરીને ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર હતા અને ખૂબ જ સારી પ્રવૃત્તિ કરતા. પછી અમારો સીધો મને અનુભવ થયો જ્યારે મારું બાળક ડિસ્ટ્રિક્ટ રમ્યું. પણ મારો ખરેખર અનુભવ શેર કરું તો સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્ટેટ, પછી 6 નેશનલ કેમ્પ અને પછી ઇન્ટરનેશનલ, આટલી બધી વખત મારું બાળક ગયું છે. પણ ક્યારેય સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ટીમના કોઈ પણ મેમ્બરે અમારી પાસેથી કશું જ લીધું નથી. જ્યારે પણ મારું બાળક આવ્યું છે ત્યારે કંઈક નવું શીખીને આવ્યું છે. હું એની લાસ્ટ જર્ની તમારી સાથે શેર કરું તો એ લાસ્ટ યર માર્ચ મહિનામાં વર્લ્ડ ઓલિમ્પિક્સ 2019માં દુબઈ ગયો હતો, UAEમાં જે કોમ્પિટિશન થઈ હતી ત્યાં. જ્યારે એ પાછો આવ્યો પછી અમે એને કીધું કે હવે આપણે ક્યાં ફરવા જશું, તો એને કીધું કે દુબઈ. અને અમે લોકો મે મહિનામાં વેકેશનમાં દુબઈ ગયા. અને તમે માનશો નહીં, અમે એ જ હોટલમાં રોકાયા કે જ્યાં એને હોટલમાં સ્ટે આપ્યો હતો. એને બધા લોકો એને ત્યાં ઓળખતા હતા. એને પોતાનો રૂમ કયો હતો. રૂમમાં અમુક વસ્તુઓ તો એવી હતી કે હું પોતે પણ ક્યારેય અબ્રોડ નહોતી ગઈ તો મેં જોયું નહોતું, પણ એ મને શીખવતો હતો કે આનો યુઝ આમ કરાય. સો સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સ ખરેખર જે કહે છે કે દરેક બાળકોને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇવન હું મારી જર્ની કહું તો હું બહુ કન્ફ્યુઝ હતી જ્યારે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં એનું સિલેક્શન થયું કે મારા બાળકને મેં એક રાત પૂરતો પણ ક્યાંય મૂક્યો નથી, તો આટલા બધા દિવસ લોકો એને કેમ સાચવશે? એને તો એની બેગમાંથી કપડાં કાઢીને એ પણ એટલી ખબર નથી પડતી કે પાછા મૂકવાના. પણ આટલા બધા કેમ્પમાં એ ગયો, એટલો બધો સરસ અનુભવ રહ્યો છે. જો બધા પેરેન્ટ સાંભળતા હો તો એ વસ્તુથી ક્યારેય ના ડરતા. કદાચ અમે તો આજે પણ મંત્રને પૂછીએ છીએ તો એમ કે છે ઓલા સર મને કચોડી ખવડાવતા, ઓલા સર મને આમ કરતા. એટલી બધી મેમરીઝ એના મગજમાં છે. અને આપણા બાળકોમાં સારી મેમરીઝ ત્યારે જ હોય જ્યારે એમની સાથે ખરેખર સારું થયું હોય. સો હવે એ સિલેબસ ડેવલપ કર્યો. પછી આજે મંત્ર ગુજરાત બોર્ડની 10th સ્ટાન્ડર્ડની એક્ઝામિનેશનની તૈયારી કરી રહ્યો છે, જે આવતા વર્ષે અપિયર થશે. સાથે સાથે ઓપન બોર્ડની તૈયારી પણ કરી રહ્યો છે. અને પ્રી વોકેશનલ ટ્રેનિંગના ભાગરૂપે ચોકલેટ મેકિંગ છે. વોકેશનલ માટે અત્યારે અમે એના માટે કોઈ નાનકડી શોપ ખોલી અને એને પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર આપવાનું વિચારી રહ્યા છીએ. અને મંત્રની સાથે જ બીજા 100 જેટલા બાળકો કે જે ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે. તો હું પોતે માનું છું કે આવા બાળકો એમના જ ઘરે આવે કે જેમને ખરેખર ચેલેન્જીસને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં કન્વર્ટ કરતા આવડતી હોય. આજે મને જે કોઈ લોકો ઓળખે છે એ મંત્રના મમ્મી તરીકે ઓળખે છે અને મને એનું ખૂબ પ્રાઉડ છે. કારણ કે એક સમય એવો હતો કે જ્યારે હું દુનિયાને એનાથી છુપાવતી અને આજે એક એવો સમય છે કે દુનિયા મને એના લીધે જ ઓળખે છે. જ્યારે પણ અમે સાથે જઈએ ત્યારે મંત્રના લીધે જ જાણે હવે કે મારી દુનિયા છે.
જ્યારે 20 દિવસ દુબઈ ગયો તો ત્યારે અમને ખબર છે કે અમારા ઘરમાં એવું જ હતું કે જાણે કઈ રોનક જ નથી. એટલું બધું બોલવાનું, સવારમાં ઉઠીને મારી સામે પાણીનો ગ્લાસ લઈને ઊભો હોય તો એવી ફિલિંગ આવે કે ભાઈ આટલું બધું કેર તો કદાચ મારા બંને બાળકો રેગ્યુલર હોત તો પણ ન કરે. તો આ બાળક સાથેની જર્ની એટલી બધી ઇમોશનલ છે કે વધારે શેર નથી કરી શકાતી. અને મેં તમને મારી જર્ની માટે જણાવ્યું. હજી તો ઘણું બધું શેર કરવાનું છે. મંત્રના ઇન્સ્પિરેશન થી જ અમે મંત્ર ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થા ચાલુ કરી અને એમાં જ આ બધા બાળકો ટ્રેનિંગ લઈ રહી છે. અને અત્યારે મેં હમણાં જ મારી યુટ્યુબ ચેનલ લોન્ચ કરી છે. એમાં પણ હું આ બાળકોના પ્રશ્નો, વાલીઓના પ્રશ્નો અને આ બાળકોને સંબંધિત જ બધા ટોપિક લઉં છું, જેથી કરીને મેક્સિમમ લોકોને અમારા જેવા પેરેન્ટ્સનો અનુભવ પહોંચી શકે. ખાસ કરીને સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સમાં કહું તો ડીજે ચૌધરી સર, ભાવના મેડમ, મુકેશ સર, પ્રજાપતિ સર, જિજ્ઞેશ સર અને ઘણા બધા એવા નામ છે કે જે કદાચ હું નહીં બોલી શકું, પણ એમનો બધાનો દિલથી આભાર માનીએ છીએ કે આ બાળકોને જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપી રહ્યા છીએ. મારી તો ગવર્મેન્ટ સાથે બહુ મોટી ફાઇટ ચાલે છે કે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આ સંસ્થા આપી રહી છે તો ગવર્મેન્ટમાં પણ દરેક જગ્યાએ, દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ એવું સેન્ટર હોવું જોઈએ કે બાળકો પગભર થાય પછી એ લોકો ત્યાં જોબ કરી શકે અથવા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ગોતી શકે. આજે દરેક પેરેન્ટ્સ આટલા બાળકને ટ્રેન કર્યા પછી પણ, દીપિકા મેમ હશે કે નીલાબેન, અમને બધાને એ જ ટેન્શન છે કે અમારા પછી અમારા બાળકનું શું? કારણ કે હજી સુધી અમને એ જવાબ નથી મળી રહ્યો. અમે એને ટ્રેન કરી રહ્યા છીએ. તો બધા ખાસ કરીને સોસાયટી મેમ્બરને રિક્વેસ્ટ છે કે બાળકો જેવા છે એવા એક્સેપ્ટ કરો. એ પણ ભગવાને જ બનાવેલા છે, ખાલી થોડાક આપણા કરતા અલગ છે તો એમને અલગ રીતે સ્વીકાર કરીએ. હવે હું તમને મારી જે જર્ની છે એનું એક વિડીયો પ્રેઝન્ટેશન બતાવીશ કે જેથી આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ. પિયુષ સર. યસ મેમ. હા સર, તમે પ્લે કરી શકશો? કોઈ વાંધો નહીં, ત્યાંથી કરો તો પણ વાંધો નથી. હા, એકચ્યુઅલી મારામાં સ્ક્રીન શેરનો હશે, સ્ક્રીન શેર હશે ત્યાં નીચે. હા એટલે એ છે પણ મને અલાઉ નથી કરતું બીકોઝ કદાચ. ઓકે ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, જસ્ટ વેઇટ. નથી બધાના મંતવ્ય આવે છે. એક વખત ટ્રાય કરી જોઉં સર હું? એની પર જસ્ટ ખાલી શેર કરી દો. હા એટલે શેરમાં એકચ્યુઅલી just a moment.
સ્ક્રીન શેર કરીને સર તમે મેં તમારી સાથે શેર કર્યો તો એ કરી શકશો? મને એકચ્યુઅલી આમાં સ્ક્રીન નથી બતાતી. Okay, no problem. We share. Just wait. हाल नहीं આવતું तो मैं रिक्वेस्ट जिग्नेश की ठक्कर की वो कुछ शेयर करें, तब तक मैं वीडियो का जिग्नेश भी ठक्कर मैं रिक्वेस्ट नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट है, आज के पैनलिस्ट, उन्होंने जो बात की है वो दिल से बात की है। उन्होंने अपने खुद के जो एक्सपीरियंस से वो बहुत बहुत अच्छी तरह से सबके साथ शेयर किए हैं। तो मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक विनती है कि हम लोग पहले हमारे तीनों पैनलिस्ट के लिए जोरदार क्लैप करें कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन थी जहां कुछ चारों तरफ अंधेरा था, वहां से निकल के खड़े होके अपने बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो वहां खड़े होके दुनिया को बता सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा मैं ये बताना चाहूंगा कि सभी मदर्स बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत दिल से काम कर रही है। स्पेशल ओलंपिक्स की बात करें तो सभी ने स्पेशल ओलंपिक के बारे में बहुत अच्छी एडवाइस दी है, बहुत अच्छे से बताया है कि उनको स्पेशल ओलंपिक से ये फीडबैक मिले हैं। तो मेरी एक सभी पेरेंट्स से एक ही विनती है कि स्पेशल ओलंपिक इवेंट्स चाहे किसी भी लेवल के हो, और नॉट ओनली इवेंट, कोई भी प्रोग्राम हो स्पेशल ओलंपिक का, आप एक बार अपने बच्चों के साथ उसमें जुड़ो। वहीं से आप हम अपने बच्चे के लिए हम लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। बात हो रही थी, नीलाबेन ने बताया कि भी बच्चे स्पेशल एथलीट्स अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं, और बाकी जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल प्लेयर है, नॉर्मल पर्सन से उन्हें उनसे भी अच्छा वो लोग ग्राउंड मार्किंग कर सकते हैं, ऑफिस सिटिंग कर सकते हैं। तो ये एक एथलीट लीडरशिप का पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर बाकी सब एथलीट को रोल मॉडल की तरह से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। सेम वे दीपिका बेन ने बताया कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से वोकेशनल सेटअप किया हुआ है, जहां पर स्पेशल एथलीट्स जो भी है वो लोग काम करते हैं, साथ ही साथ में उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। और स्पेशल ओलंपिक्स का जो फ्लोर है वो इस तरह से है कि उनमें जो भी छोटी मोटी एबिलिटीज है वो हम लोग वहां पर हाईलाइट करके उनको इंडिपेंडेंट लिविंग तक लेके जा सकते हैं। बिजल बहन ने बहुत अच्छा बताया